Yes, hi all. So today we are going to discuss about the quadratic equation. On the examination point of view, we are going to discuss the main concept related to the quadratic equation and the main questions which will come for the examination. Okay, and here in this chapter that we are covering the main three topics. Okay, first one it is factorization, and second one it is how to solve the problems in quadratic formula method, and the third one is how to find the value of k which will satisfy the condition. Okay, these are the three main concepts we are going to discuss in this chapter. The first one it is factorization method. First one it is factorization, and the second one it is quadratic formula, how to solve the problems by using the quadratic formula, and third one it is how to find the value of k, and the last one it is nature of the quadratic equation. Also we are going to discuss nature of quadratic equation. These are the main four concepts we are going to discuss in this chapter named quadratic equation. So if it is question comes like this, all of them please listen. If it is question comes like this, if it is factorization method, any quadratic equation is given to you and the board will ask that find the solution by factorization. So you must have to follow that is splitting the middle term method. And the second question will be, maybe it will be asked that use quadratic formula. Sometime they will not ask any particular method to solve the problem. So by that time, if you are not getting any equation in factorization method, so that will be able to find the answer by using the quadratic formula method. Okay, it's very easier method, quadratic formula method. Then by using that, there is b square minus 4ac that is the main discriminant of the quadratic equation. That also will be discussed in the nature of the how to find the nature of the quadratic equation. Okay, and I am going to explain to you by using with an example, with the help of an example. Yes, now I am going to explain to you with an example how to solve the problems by factorization method and also by using the quadratic formula method. Okay, so with the help of an example I am going to explain to you. So let us consider one example. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പഠിക്കാം. Okay, അപ്പോൾ എല്ലാവരും എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. The question is 3x square minus 5x plus 2 equal to 0 എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ factorization മെത്തേഡിൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു quadratic formula എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡിൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോണേ. For that, first one factorization. All of them please listen. If it is the question comes like that, solved by factorization, you have to follow that splitting the middle term method. Okay, don't forget that, it's very important point. Okay, then how to solve the problem by splitting the middle term method? First of all, we have to find out the two numbers which will satisfy the condition that sum is equal to, here it is sum is equal to 5 and product is equal to AC. Product equal to AC. Here it is ax square plus bx plus c is equal to 0. That is the general equation of the quadratic equation. So product of AC is equal to 6. So first of all we have to find out the two pair of numbers. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? രണ്ട് pair of numbers കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്തിനുള്ളതാണ്? Which will satisfy this two conditions. Sum is equal to 5 and product is equal to 6. Okay, then 1 into 6 is equal to, first of all we have to find out the two pair of numbers. രണ്ട് pair number നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്, and whose product equal to 6. Which are they? 1 and 6 and 2 into 3. Out of this, which will satisfy the condition? Here it is 2 plus 3 is equal to 5. Okay, now I am going to split the middle term 5 with the help of these two numbers. That is equal to 3x square minus, only that 5 I am going to split by using these two numbers. That is 3 plus 2 or 2 plus 3, whatever it may be, and x plus 2 equal to 0. Now I am going to multiply that minus sign to inside the bracket, or x to the inside the bracket, and that is equal to, which implies that 3x square minus 3 into x, that is minus 3x, minus of plus is equal to minus, that is minus 2x plus 2 equal to 0.
after opening the bracket you will get the 4 terms. If we are getting the 4 terms, 4 terms കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ we have to group the terms. Okay, first 2 grouping and the second 2, and please note that it's very important, very crucial in while solving the problem, because if it is minus sign comes in the third term, so we have to take that minus sign outside. Don't forget to change the sign of the fourth term. Okay, so it's very important one. So minus sign we are going to take an outside, and don't forget to change the sign of the fourth term. Okay, it becomes minus. Then after grouping, take the common terms outside. So it becomes, here it is 3x is common. So what is remaining? X minus 1, and here it is minus is also there in the outside, and 2 is common. Take the 2 outside, and here it is also minus 1 equal to 0. If it is minus 1, minus or plus will comes in between the 2 terms, again it will be 2 terms. So we have to take the common terms again outside. That is x minus 1 taken outside, it is common in the 2 terms. What is remaining? Here it is 3x, and here it is 2x, which is equal to 0. Okay, so the concept, ഇനിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരണേ? കൺസെപ്റ്റ് വരണേ. രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ്? 0 വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. എന്താണ് പറയണേ? ഒന്നിലോ ഇത് 0 ആയിരിക്കണം, ഫസ്റ്റ് ടേം 0 ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ടേം 0 ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? x മൈനസ് 1 ഫസ്റ്റ് ടേം ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഒബ്റ്റെയിൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് x. എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? മൈനസ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ ബി +1. സോ x ഈക്വൽ ടു 1, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ, and the second value will be second condition, either this one equal to 0 or this one equal to 0 എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ്. That is equal to 3x minus 2 equal to 0, which implies 3x is equal to എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് പ്രതി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ minus 2 becomes +2 ആവും, ആവും. So x is equal to -2/3 എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ്, മനസ്സിലാക്കണം. മൈനസ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവായി. സോ ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റൂട്ട്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം മെത്തേഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡിലാണ് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബൈ ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്താണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം മെത്തേഡ് തന്നെ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് വീഴില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതേ പ്രോബ്ലം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല ചെയ്യാം. ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? അവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട്, അവർ തീരുമാനിക്കും എന്ത്? ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസിന്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അതിന്റെ റൂട്ട്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഇൻ ദാറ്റ് മോഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു? ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ എങ്ങനെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ്? ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നേച്ചർ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എവിടേക്ക് വരുന്നത്? ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല മെത്തേഡിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ax² + bx + c = 0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് ആരാണ്? b² - 4ac ആണ്. ഓക്കെ, ഈ b² - 4ac നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കണേ? ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുലയുടെ ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് എന്ന് വിളിക്കണേ. ഈ ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് തീരുമാനിക്കും എന്ത്? ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ. അപ്പൊ നേച്ചർ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ മതി? ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ്, ബോർഡ് എക്സാമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ്, predict the nature of the quadratic equation, അല്ലെങ്കിൽ write the nature of the quadratic equation എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആരെയാ? b² - 4ac നെയാണ്. അപ്പോൾ b² - 4ac നെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ we have to compare the given equation with ax² + bx + c and identify what is the value of a, what is the value of b, what is the value of c. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? b² - 4ac കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാ. ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതിന് 3 കണ്ടീഷൻ ആണ് നേച്ചർ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? b² - 4ac യുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ വാല്യൂ 3 തരത്തിലായിരിക്കാം. ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടാൻ നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ്, വിച്ച് ഈസ് b² - 4ac എന്ന് പറയുന്നത് >0 ആണ്. >0 എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നേച്ചർ നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആ നേച്ചർ എന്തായിരിക്കും? it has two real and distinct root എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ്. 2 real and distinct root എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നേച്ചർ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടാൻ പോണേ. 2 real and distinct root മറക്കരുത്. അപ്പോ 2 real and distinct root എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ആ റിയൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് റൂട്ട്? The roots are, if it is x ലാണ്, നമുക്ക് ഈ വേരിയബിൾ x ആണെങ്കിൽ x equal to -b ± root of b² -
4ac whole divided by 2a. ശ്രദ്ധിക്കണം, whole divided ആണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, whole divided. ഇവിടെ 2 റൂട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ സംശയം വരും, ഏതൊക്കെയാണ് 2 റൂട്ട്, ഒരെണ്ണല്ലേ സാറ് എഴുതിയുള്ളൂ എന്ന്. അങ്ങനെയല്ല, മൈനസ് ബി പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. മൈനസ് ബി മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ക്ലബ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ദാറ്റ് ദീസ് ആർ ദി 2 റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ. ഇഫ് എന്താണ് കണ്ടീഷൻ? ഇഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താ? ഇഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കാം? ചിലപ്പോ 0 ആയിരിക്കാം. അങ്ങനെ അത് 0 ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, 2 ഈക്വൽ റിയൽ റൂട്ട്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുക. 2 ഈക്വൽ റിയൽ റൂട്ട്സ് ആയിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാവുക. 2 ഈക്വൽ റിയൽ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 2 വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. 2 റൂട്ട്സും എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ റൂട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ്? ദാ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇവിടെ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ 0 ആയി പോയി. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും? എക്സ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മൈനസ് ബി ബൈ 2a എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനാ. കാരണം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഈ കണ്ടീഷൻ എന്തായി? 0 ആയി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ നമ്മളോട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ബൈ 2a ഒരെണ്ണം കിട്ടിയുള്ളൂ. മറ്റത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? മൈനസ് ബി ബൈ 2a എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. ഇനി അവിടെ മൂന്നാമത്തെ ഒരാള്, അല്ലെ, നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു നേച്ചർ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് വരുന്നത്, ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac. ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്താ വരുന്നത്? ദാ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കാം? പോസിറ്റീവ് ആവാന്ന് കണ്ടു, 0 ആവാന്ന് കണ്ടു. ഇനിയുള്ള ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ, എന്താണ്? അത് നെഗറ്റീവ് ആവുക, അതായത് 0നേക്കാൾ കുറവാവുക എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇറ്റ് ഹാസ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഹാസ് നോ റിയൽ റൂട്ട്സ് എന്ന് തന്നെ എഴുതണം. അവിടെ എല്ലാവരും എക്സാമിൽ തെറ്റ് എഴുതി വെക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ്, എന്താണ്? ഇറ്റ് ഹാസ് നോ റൂട്ട്സ്. തെറ്റാണ്. എന്താണ്? ഇറ്റ് ഹാസ് നോ റിയൽ റൂട്ട്സ്. റിയൽ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൂട്ട്, റിയൽ ആയിട്ടുള്ള റൂട്ടേ അതിനില്ലാത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ അവിടെ എന്തുണ്ട്? ഒരു കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ +1 പഠിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ലെസ് ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് നോ റിയൽ റൂട്ട്. ഇപ്പൊ നേച്ചറോടൊക്കെ നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഈ നേച്ചർ പ്രഡിക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് വരികയാണ്? ഈ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ എങ്ങനെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുലയിൽ ആൻസർ കണ്ടെത്താം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുലയിൽ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താ? ഇതിനെ എങ്ങനെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുലയിൽ നമ്മൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുലയിൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ആരെ കണ്ടെത്തണം? ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac കണ്ടെത്തണം. അപ്പൊ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് എ, വാട്ട് ഈസ് ബി, വാട്ട് ഈസ് സി? അത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. സോ എ എന്ന് പറയുന്നത്, ഓൺ കമ്പയറിംഗ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ വിത്ത് ax square plus bx plus c, then a will be 3, we can found that, and b equal to -5 and c equal to 2 എന്ന് പറയുന്ന 3 വാല്യൂസ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. then directly നിങ്ങൾ ആദ്യം ആരെ കണ്ടുപിടിക്കണം? ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാ. ഓക്കെ, ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് എന്താണ്? ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ആണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിമിനന്റ്. ജസ്റ്റ് വാല്യൂസ് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. b ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? -5 ആണ്. സോ -5 ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ minus 4 into what is value of a? That is equal to 3. And what is value of c? That is equal to 2. So -5 the whole square. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ? മൈനസ് നമ്പറിന്റെ പവർ ഈവൻ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മൈനസ് അവിടെ നിന്ന് വാനിഷ് ആയി പോകും. So that is equal to 25 ആണ്. Minus if you are multiplying 4 into 3 into 2, we will get that 24. So it is equal to 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ കിട്ടിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. That is b square minus 4ac എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ഓൾറെഡി നേച്ചർ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു, പോസിറ്റീവ് വരാം, 0 വരാം, എന്ത് വരാം? നെഗറ്റീവ് വരാം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയ 1 ആണ്, വിച്ച് ഈസ് പോസിറ്റീവ്, വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് എന്താ? ഫുൾ മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ്? നേച്ചർ ഓഫ് ദ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ? ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, ഇറ്റ് ഹാസ് 2 റിയൽ ആൻഡ് distinct root. 2 real and distinct
റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ്. ടു റിയൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് റൂട്ട് ആണ്. അപ്പൊ റിയൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ആ റൂട്ട്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആ റൂട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ എഴുതിയിരുന്നത് x ഈക്വൽ ടു y, it is x, തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എക്സിലാണ്. അതുകൊണ്ട് x ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2a ആണ്. ജസ്റ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ദാറ്റ്. x ഈക്വൽ ടു minus, here it is all 1 minus is there. What is the value of b? Minus 5. Minus 5 plus or minus root of b square. No need to find the root of b square, substitution over here. So here it is already we found the value as 1 ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇനി എന്ന് ഇവിടെ വീണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കരുത്, because it is time consuming one. So root 1 whole divided by 2 into what is the value of a? That is equal to 3. So that will be x equal to minus of minus will be 5 plus or minus root of 1 is root 1 itself divided by 6 കിട്ടും. So there will be two conditions is that x equal to 5 plus 1 divided by 6 is one condition, and second one it is 5 minus 1 divided by 6. If it is this one, this will be 6 by 6, x equal to 6 by 6, that is equal to നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 1 ആണെന്ന് കിട്ടും. If it is this, x equal to നമുക്ക് എത്ര? 5 minus 1, that is equal to 4 by 6. If you are cut short, if you are taking cut short the common terms, that will be എന്ത് കിട്ടും? That is equal to നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 2 by 3. So these are the two solutions, x equal to 1 and so x equal to 1 and 2 by 3 are the solutions of this equation by quadratic formula method. First of all, we have to find out discriminant, then predict the nature, then find the roots. Okay, this is the main procedure in this. Okay, ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ, അടുത്തൊരു കൺസെപ്റ്റ്, മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? വാല്യൂ ഓഫ് കെ. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, മീൻസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ if it is the condition is given to you. Okay, the main condition is that if find the value of the k of the quadratic equation given by one equation is given to you if it has two real equal roots, which means that two equal real roots എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും? അതിന്റെ k യുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. So let's go through an example. That is equal to 2x square plus kx plus 3 equal to plus 3 equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് തരുകയാണെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? k യുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. We have to find out the value of k. k യുടെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കണ്ടീഷൻ തന്നേണ്ടത് എന്താ? It has two equal real roots. Equal റിയൽ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് തരും അല്ലേ. അപ്പൊ ആ കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വാല്യൂസ് k യുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും? അപ്പൊ എന്താണ് ടു ഈക്വൽ റിയൽ റൂട്ട്സ് വരുന്ന കേസ് ഏതാ? നമുക്കറിയാം ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന കൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക? ഈക്വൽ റിയൽ റൂട്ട്സ് വരിക. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്? ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു. വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കണം? 0 ആയിരിക്കണം. വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഈക്വൽ റിയൽ റൂട്ട്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് നോക്കി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം k ആണ്. സോ k സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 into what is the value of a? Here it is clear that it is 2, and what is the value of c? It's positive 3. Okay, which is equal to 0, which implies that k square is k square minus, here it is 8 into 3, that is equal to 24 equal to 0. Then k square is equal to എന്ത് കിട്ടും? 24 എന്ന് കിട്ടും. So what is the value of k? k നമുക്ക് കിട്ടും എന്ത് വരും? plus or minus, don't forget to put plus or minus. Plus or minus 24 ആണ്. Plus or minus 24. How to find the value of 24? Root of 24. Just factorize it. Okay, just ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക? Factorize ചെയ്യുക. 2 how many times? 12 times. 12 2 how many times? 6 times. In 6 it is 3 times. Okay, just simplify that. K equal to plus or minus root of 2 into 2 into 2 into 3. റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വളരെ എളുപ്പമാർഗ്ഗമാണ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ. എന്താണ്ടാവുക? സെയിം ഫാക്ടേഴ്സ്, ഒരുപോലത്തെയുള്ള രണ്ട് ഫാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഒരാൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കും നമ്മൾ. ഇനി ആരാണ് 2നെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ ഒരേമാതിരിയുള്ള ഫാക്ടർ ഇല്ല, അപ്പൊ അതവിടെ തന്നെ. 3ക്കും ഇല്ല, അപ്പൊ അതവിടെ തന്നെ. സോ റൂട്ട് ഓഫ് 2 into 3 കിട്ടും. 2 into 3 equal to 6 ആണ്. സോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2 root 6. ഓക്കെ, കെയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2 root 6 ആണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് അതിലത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്, പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്തായാലും വരും. മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒന്ന് ഫാക്ടറൈസേഷൻ ആണ്. അങ്ങനെ ഫാക്ടറൈസേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം മെത്തേഡ് ആണ്.
ഇനി അതിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടും? ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുലയിൽ കിട്ടും. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല ചെയ്യുമ്പോൾ ആരെ കണ്ടുപിടിക്കണം? ആദ്യം b square minus 4ac കണ്ടുപിടിക്കണം. b square minus 4ac കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് upon the value of b square minus 4ac, predict the nature of the quadratic equation. Depends on that, find the root of the quadratic equation. Okay, and also the main concept is value of k. It's very important if it is two real and equal roots. Okay, these are the main concept we have to follow in this chapter, quadratic equation. So study well, do it better. All the best.